भगवान को निराकार आसन रे बसई दे आमे साकार रूपे निजको ए जगत रे साब्यस्त करी जगत को भोग करिवा ये कोन निराकारवादी सिद्धांत। भगवान कौन से इंद्रिय ना सी किसी भोग करें ना से सब आम पाई सब सृष्टि करछंती। एटा हूँ निपट शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत। ये समग्र जगत रे बाली मुठे मध्य आम पाई नाई। आमे जगत रे नास्तिक होई बा भगवत विमुख होई किछि भोग करने को हकदार नहु कहीं ना से वेद कहते ईशावास्यम इदम सर्वम। ये जगत भगवानंकर बास घर भगवानंकर सृष्ट वस्तु सब बड़े भगवानंकर सेवारे लगे उचित। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादौ मध्य गुरुपाद पद्म नितला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज अशोक भय चरण कमल अनंत बार दंडवत प्रणति पूर्वक तद्य अहितिक कृपा कामना करुछि। व्यतीत सकल वैष्णव वृंद श्रोता मंडली को मोर यथायोग्य अभिनंदन। पूर्व आलोचन आम माने दार्शनिक विचार दृष्टि साकार निराकारवाद चरम सिद्धांत को आसीपारी ना। वर्तमान तार अवशिष्टांश उपरे आलोकपात करिवा। वेद कहन्ति ओं तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिविव चक्षुरादतम। अर्थात विष्णुकर सही परम पद को दिव्य सूर्यगण दर्शन करती। दिव्य सूर्यगण दर्शन करती। वेदरे केबे हेले कौनसी भौतिक शरीर को दर्शन करिया पे कहा जाए नहीं। वेद स्पष्ट रूपे परतत्व वस्तु भगवान रूपर कथा वर्णना करछन्ति। वेदर यही कथा को मानु नथिबा व्यक्ति माने अवैदिक नास्तिक। वैदिक वैदिक बोली चित्कार करी वेदर मनकल्पित अर्थ करी वेद पति की न मानिबा केते दूर स्पृहणीय। ब्रह्म संहितारे ब्रह्मा सिद्धांत करछन्ति प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन सन्थ सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो माने भक्तिर चक्षुरे प्रेमर अंजन लगांती से माने हृदय मध्य भगवान को दर्शन करि पारंती। अन्यथा भगवान को दर्शन करिवा जड़ चक्षुरे संभव नुहे। भगवान को दर्शन करि हब नहीं। कहीं ना जीवर सूक्ष्म सत्ता स्थूल सत्ता जहाँ जीवात्मा को आवृत करी रखी दुईटी जड़ वस्तु। सेतिपई श्रुति कहन्ति जतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन सहित बाणी जहाँ को पाई न पारी लेउटी आसे। यार अर्थ होची मन एवं वाक्य दुईटी जड़ वस्तु। जड़ वस्तु केबे नित्य लोकरे प्रवेश करि पारिबार सामर्थ्य नाही। ताहले आमे भगवान को डाकिबा किपरि? हाँ, भगवानकर मंत्र नाम ये सबु अप्राकृत वस्तु। ये अप्राकृत भगवानकर नाम माध्यम रे भगवान को डका जाए। नाम सहित नामी विद्यमान अछंती। तेणु भगवानकर एही दृष्टि तनुटी नित्य। तेबे शास्त्र रे जो जो जगह निराकार कहिसंती सही जगार पंचभूतर आकार को आपत्ति करा जाइछि। शीर्ष पंचरात्र कहती जा जा श्रुति जलपति निर्विशेषम सा भिदते सविशेषमेव विचार जोगे सतिहंतता संग प्रायो बलीय सविशेषमेव। अर्थात जो जो जगार श्रुति भगवान को निर्विशेष निराकार बोली अभिहित करिसंती सही जगार से
ନିତ୍ୟ ଅପ୍ରାକୃତ ସବିଶେଷ ଭାବକୁ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନିରାକାର ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଅରୂପ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶରୀର, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ଇତ୍ୟାଦି ସକଳ ଅପ୍ରାକୃତ ନିର୍ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍‌ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ବସ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତ ରୂପର ଅବଜ୍ଞା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରାକୃତ ରୂପକୁ ତ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ବେଦ ସାକାର କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ନିରାକାର ବୋଲି ବାସ୍ତବରେ ସେଠାରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଚିନ୍ମୟ ଆକାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜା ଉପରିଚର ବସୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରେଇଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଉପରିଚର ବସୁ ଦେଖିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ୍ୟ କରୁଥିବା ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବ୍ରଜରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶୀସ୍ୱନ ଯେତେବେଳେ ବନରେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଘରେ ଯାଇ ସେ ବଂଶୀସ୍ୱନ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ ବଂଶୀସ୍ୱନ ଆଉ କେହି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯେ ଭଗବାନ ସାକାର। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିରାକାରବାଦୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତିତ ଅନୁମୋଦିତ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ବହିର୍ଭୂତ ସାଧକ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭଗବାନ ବେଦ, ପୁରାଣ, ଇତିହାସ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହିଁ ମୋତେ ଜାଣି ହେବ। ଭକ୍ତ୍ୟା ମାଂ ଅଭିଜାନାତି ଯାବାନ୍ ଯଶ୍ଚାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତତୋ ମାଂ ତତ୍ତ୍ୱତୋ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ବିଶତେ ତଦନନ୍ତରମ୍। ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣି ହୁଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନମନା ଭବ ମଦଭକ୍ତ ମଦଯାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ରହିବ ନୟତି ଭକ୍ତିରେ ବୈନଂ ନୟତି ଭକ୍ତିରେ ବୈନଂ ଦର୍ଶୟତି ଭକ୍ତି ବଶ ପୁରୁଷୋ ଭକ୍ତିରେବ ଭୂୟସୀ। ଭକ୍ତି ହିଁ ଜୀବକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଏ, ଭକ୍ତି ହିଁ ଜୀବକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଏ, ଭକ୍ତି ହିଁ ସେହି ପୁରୁଷ ଭକ୍ତିର ଅଧୀନ ଅଟନ୍ତି, ଭକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ଭକ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ରୂପକୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। ନିରାକାରବାଦୀ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ଏହା ମାନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ ଅନ୍ଧ? କାନ ନାହିଁ, କାଲା, ପାଟି ନାହିଁ, ଗୁଙ୍ଗା, ହାତ ନାହିଁ କେମ୍ପା, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଛୋଟା। ତାର ଅର୍ଥ ନିରାକାରବାଦୀଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଭଗବାନ ଏକ ବିକଳାଙ୍ଗ ବସ୍ତୁ। ଏହା କେତେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ? ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ମଦନଠୁ ଯେ ଅଧିକ, ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ନିରାକାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ କାମୁକ ଲମ୍ପଟ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସଲୀଳାରେ କନ୍ଦର୍ପ ନିଜେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କନ୍ଦର୍ପ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମୋହିତ ହୋଇ ରାସ କରିବେ କାମିନୀ ସହିତ? ଏ ରାସଲୀଳାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲମ୍ପଟ ବୃତ୍ତିର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ମହାଭାଗବତଗଣ ବୁଝନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କଲେ ହିଁ ନରକ ଗତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବ୍ରଜରେ ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ମଦନ ମୋହନ, ଯେ ମଦନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରନ୍ତି। ମନ୍ମଥ ମନ୍ମଥ, ଯେ ମନ୍ମଥର ମନକୁ ବି ମନ୍ଥନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟକାଳ ସାକାର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେ ଅଧିକାରୀ।
ଯଦି କହନ୍ତି ନା ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ନ ତସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଅସ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତିମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହୁ ଏ ଜଣେ ଋଷି ପ୍ରତିମ ବ୍ୟକ୍ତି, ପିଲାଟି ସିଂହ ପ୍ରତିମ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ, ଋଷି ତୁଲ୍ୟ। ପିଲାଟି ସିଂହ ନୁହେଁ କି ସେ ଋଷି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଅପ୍ରତିମ ଅତୁଳନୀୟ ବସ୍ତୁ। ଏହା ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ବୁଝି ନ ପାରି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଅର୍ଥ କରି ପକାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କେହି କେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କହନ୍ତି ନା ହଁ ସାକାରବାଦୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉ, ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିରାକାରବାଦ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାଟା ସାଧକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସାକାରବାଦର ଉପାସନା କଲା ପରେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିରାକାରବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ସାଧକାନାଂ ହିତାର୍ଥାୟ ବ୍ରହ୍ମଣ ରୂପ କଳ୍ପନା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ନିଜର ହିତ ନିମିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ରୂପ କଳ୍ପନା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀଗଣ କହୁ ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ବେଦାନ୍ତ ପୁଣି କହନ୍ତି ନ ପ୍ରତୀକେ ନ ହି ସହ। ନ ପ୍ରତୀକେ ଭଗବାନ ପ୍ରତୀକରେ ନାହାନ୍ତି, ନ ହି ମୋଟେ ନୁହେଁ, ସହ ସେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିଗ୍ରହ। ଭଗବାନ ଆଉ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ବିଗ୍ରହ ସେବା ଜଗତରେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ବିଗ୍ରହ ସେବା କରି କେହି କିଛି ମୂଲ୍ୟ, ଉପକାର, ଲାଭ, ମୁକ୍ତି, ଭକ୍ତି ପାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ବାରାନ୍ତରେ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ କେହି କେବେ ଏପରି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଶିଳା ଏକ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଲେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୂପଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ବୋଲି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ରୂପଟି ମୁଁ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲି ଅବିକଳ ସେହି ରୂପଟି ଭିତରେ କୋଉ କାରିଗର ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ। ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତେବେ ନ ପ୍ରତୀକେ ନ ହି ସହ, ଯଦି ସାଧକାନାଂ ହିତାର୍ଥାୟ ବ୍ରହ୍ମଣ ରୂପକଳ୍ପନା ମାନି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକ ହେବ। ତାହେଲେ ଭଗବତ ଉପାସନା ହେବନି। ତାହେଲେ ପ୍ରତୀକ ରୂପୀ କାଳ୍ପନିକ ବସ୍ତୁରେ ଭଗବତ ଉପାସନାକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତଗଣ ଏହିପରି କାଳ୍ପନିକ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଅର୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି ମୂଳରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ନିତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ସେହି ବିଗ୍ରହ ସହିତ ସେମାନେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖୁଏଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି। ସେଇଠି କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ନିରାକାର ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାକାର କହିବା ଯାହା, ନିରୀଶ୍ୱର କହିବା ତାହା 19-20। ନିରୀଶ୍ୱରବାଦ ନିରାକାରବାଦ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ଆସନରେ ବସେଇ ଦେଇ ଆମେ ସାକାର ରୂପେ ନିଜକୁ ଏ ଜଗତରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଜଗତକୁ ଭୋଗ କରିବା, ଇଏ କ'ଣ ନିରାକାରବାଦୀଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିପଟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବାଲି ମୁଠେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇ ବା ଭଗବତ ବିମୁଖ ହୋଇ କିଛି ଭୋଗ କରିବାକୁ ହକଦାର ନହୁ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ବେଦ କହନ୍ତି ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦଂ ସର୍ବଂ, ଏ ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସଘର।
ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାର ଉପକରଣ। ଜଗତକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଲ୍ୟ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରୂପେ, ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ, କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯମଦଣ୍ଡକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସାରା ଜଗତଟା ମୋର ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସେଜ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଳାସ କରି ମତୁଆଲା ହେବି, ଏପରି ଯଦି ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ମନୋଭାବ କରିବି, ତାହେଲେ ଯମଦୂତମାନେ ଶେଷକୁ ଆସି ମୋର ବିଚାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାହଂ ଇତି ମନ୍ୟତେ। ଜୀବର ନିତ୍ୟକାଳ ବଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ହେଉ ବା ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ହେଉ ତାର ଦାସତ୍ୱ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଦାସ ପଦକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ନିତ୍ୟକାଳ ସେବକ, ସେ କେବେ ସେବ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ କର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଦାନ୍ତରେ କହନ୍ତି ସର୍ବଂ ଖଳୁ ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଜଗତରେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯଦି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା, ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ନ ହେବ? ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୂର୍ତ୍ତିଟା କ'ଣ ଜଡ଼। ଏ କି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? ଯଦି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେବ, ଭଗବାନ କ'ଣ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଇଟା ନିତାନ୍ତ ବାଚାଳାମୀ, ପିଲାଳିଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏପରି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ନିରାକାର ବାଦକୁ ମନକଳ୍ପିତ ରୂପରେ କରି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ଦେଖାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାରବାଦ ହିଁ ନିତ୍ୟକାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ନିର୍ବିଶେଷ, ନିରାକାର, ଅରୂପ, ନିର୍ଗୁଣ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ଅପ୍ରାକୃତ ଚିନ୍ମୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା, ଧାମ ସବୁ ଅପ୍ରାକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚଭୂତ ବିଶିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିରାକାର ବୋଲି କହିବାଟା ଯଥାର୍ଥ। ଆମେ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ବେଦର ନିରାକାର ଶବ୍ଦକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ନିରାକାରବାଦୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥ ନୋହୁ। ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ। ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ପରାଶର ମୁନି ଭଗବାନ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯଶସଃ ଶ୍ରିୟଃ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟଶ୍ଚୈବ ସନାଂ ଭଗ ଇତିଙ୍ଗନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗ। ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସମାହାର ଭଗ, ଏବଂ ଯାହା ନିକଟରେ ଭଗ ଅଛି ସେ ଭଗବାନ। ଯେପରି ଗୁଣ ଥିଲେ ଗୁଣବାନ, ରୂପ ଥିଲେ ରୂପବାନ, ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନବାନ, ସେହିପରି ଭଗ ଥିଲେ ଭଗବାନ। ଭଗ ନଥାଇ ଆଜିକାଲି ପରି ନକଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ଭଗ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଶ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏହିପରି ଛଅଟି ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏ ଛଅଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଶ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ଛଅଟି ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଜୀବ ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ এই ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରୂପ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନ ଯଦି ନିରାକାର ହେଇଥାନ୍ତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହୁଅନ୍ତା? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୀଜରେ ନଥିବା ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ ବୃକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ଏହିସବୁ ସଂକ୍ଷେପ ରୂପରେ ଦୁଇଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟକାଳ, ଅପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ ସାକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ରୂପର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଯାହା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।